रज तो पाखे आसलाणी। रजरे जेते पिठापणा बनैले मध्य घरे पड़पिठा टिके नहेले लागे रज जमिति अधूरा रहीगला। आज आमे बनैबा नड़िया दिया चाउल जंता पड़पिठा। बिना काठ चुली रे बनैबा किंतु पिठार टेस्ट पूरा काठ चुली पड़पिठा परी लागिबो। वीडियो रे सबु टिप्स आउ ट्रिक्स रहिछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल नुआ थिले ए जाई सब्सक्राइब करनथिले तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्तन को स्वागत करूछि सस्मिता स्टार किचन को। जे कोनोसी पिठापणा बनैबा पई प्रथम कथा हला भाग माप ठीक रहिले नो डाउट आपणकर पिठा पूरा परफेक्ट हबो। पिठा बनैबा पई घरे थिबा एमिति गोटे ग्लास नहले गिना सेट करंतु। से गिना किंबा ग्लास रे माप करी सब जिंस व्यवहार करिवे, देखिबे पिठा पूरा परफेक्ट हबो। ए मेजरिंग कप रे माप करी आज मु सब जिंस व्यवहार करिवि। प्रथमे आमे अरुआ चाउल नेबा। एठी मु नॉर्मल अरुआ चाउल नेछि। आपण माने बासमती अरुआ चाउल भी नै परिबे, किंतु नुआ चाउल नेबे, बेसी पुराना चाउल नेबे नाही। एई कप रे माप करी मु 2 कप चाउल देली। चाउल रो ओजन 400 ग्राम रो। एबे चाउल को 2-3 थर पानी रे भलो भाबरे धोई 4 रु 5 घंटा बतुरे देबा। 5 घंटा परे एठी देखंतु चाउल भलो भाबरे बतुरी जाईछि। चाउल भलो भाबरे बतुरी गले पिठा पूरा कणिया हेबो। एबे चाउल को पानी रु भलो भाबरे छाणी आमे ग्राइंडर जार रे देबा। ताहले चाउल बाटिबा समय रे पानी माप करी दे परिबा। एबे चाउल सहित गोटे कप कोरा नडिया देबा। जेहेतु नडिया दिया चाउल जंता पड़पिठा बनैबा अल्प नडिया देले पिठार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। पिठा पूरा नरम रहिबो। आपण नडिया न देइबी केवल चाउल रे ई पिठा बनै परिबे। तापरे सेम कप रे माप करी गोटे कप पानी नेबा, किंतु अल्प पानी देई प्रथमे बाटिबे। तापरे सबु पानी देई चाउल को पूरा चिकन करी बाटी आनिबे। चाउल को जत्ते चिकन करी बाटिले मध्य पिठौ को हाथ रे धरिले देखिबे टिके खदड़िया लागिबो। एमिति खदड़िया लागिले पिठा खाइबा समय रे आउ दांत रे लागिबो नाही। एबे चलंतु पिठा पई गोटे स्पेशल मसला बनेबा। गोटे हेमदस्ता नेबा, 1.5 इंच रो अदा देबा। अदा टिके अधिक देबे। गोटे छोट चामच गोलमर्च, 4 रु 5 टी गुजराती। अदा गोलमर्च गुजराती टिके अधिक देबे। अधिक देले पिठार बास्ना आउ टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। प्रथमे अदा गोलमर्च गुजराती को भलो भाबरे छेची नेबा। तापरे गोटे छोट चामच पानमधुरी देबा। पड़ पिठारे पानमधुरी निश्चय देबे, जमा भूलिबे नाही। तापरे गोटे पिंच खाइबा कर्पूर देबा। खाइबा कर्पूर देले पिठार बास्ना बहुत बढ़िया आसीबो। तापरे सब जिंस को टिके दरछेचा करनेबा। पानमधुरी को टिके दरछेचा करनेले पिठारे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। एबे हम रेडी ही गला पड़ पिठा पई स्पेशल मसला। गुजराती चोपा को आपण माने बाहर कर दे परिबे, रखिले भी चलिबो। चलंतु पिठा पई जंतुणी बनेबा स्टार्ट करिबा। जंतुणी बनेबा पई गोटे मोटा कढ़ई नेबे। जंतुणी कढ़ई तळे लागिबो नाही। तापरे सेम कप रे माप करी 4 कप पानी देबा। प्रथमे गोटे कप पानी देई आमे चाउल बाटी नैथिले। एबे 4 कप पानी देले, ता माने टोटल 5 कप पानी आमे व्यवहार करले। 2 कप चाउल रे 5 कप पानी, ता माने धरि कि चलंतु गोटे कप चाउल पई 2.5 कप पानी। ए भाग माप मने रखिबे। अल्प लुण देबा, अल्प खंड नडिया, अल्प कोरा नडिया। 2 प्रकारर नडिया मिसेई कि देले पिठा खाइबा पई भल लागिबो। नडियार परिमाण आपण आपणक हिसाब रे कम बेसी करी देई परिबे। तापरे बनै रखिथिबा स्पेशल पड़पिठा मसला देबा। गोटे तेजपत्र देबा, अल्प काजू किशमिश देबा। काजू किशमिश देबा टोटाली ऑप्शनल अछि, किंतु पिठारे अल्प देले पिठा खाइबा पई भल लागिबो। 2 चामच गुआ घी देबा। पिठारे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। ता छडा जंतुणी कढ़ई रु छाड़ी जिवो। मीठा पई 1.5 कप बा 300 ग्राम रो गुड़ देबा। गुड़ देले पड़पिठार कलर आउ टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। गुड़ बदल रे आपण माने चीनी देई परिबे, किंतु चीनी देले पड़पिठार कलर आउ टेस्ट सेते भल लागे नाही। सब जिंस देई सारिबा परे गैस रो फ्लेम हाई रखी 4 रु 5 मिनिट पर्यंत पानी को भलो भाबरे फुटै नेबा। ध्यान रखिबे गुड़ को भलो भाबरे मेल्ट हेबा पई छाड़िबे। गुड़ भलो भाबरे मेल्ट हे जिबा परे आमे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। बनै रखिथिबा पिठौ को गोटे हाथ रे अल्प अल्प देबा, अन्य हाथ रे लगातार घांटीबा। जेमिति आपण माने वीडियो रे देखुचंती सेमिति करिवे। गोटे हाथ रे अल्प अल्प पिठौ देबे, अन्य हाथ रे लगातार घांटीबे। घांटीबा जमा भी छाड़िबे नाही, नहले जंतुणी रे बिंडा आसी जिवो। प्रथम रु जंतुणी रे बिंडा आसी गले
ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁଣୀ ବନେଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, କଢ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣୀର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଜନ୍ତୁଣୀ କଢ଼େଇରୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ହେଲେ ଜାଣିବେ ଜନ୍ତୁଣୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଜନ୍ତୁଣୀ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ଜନ୍ତୁଣୀରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଜନ୍ତୁଣୀକୁ କଭର କରି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତୁଣୀ ଥଣ୍ଡା ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ଆଜି ଆମେ କୁକରରେ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଭାରି ତଳ ଥିବା ଡେକ୍ଚି ବି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କୁକର ତଳେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେବା, ଘିଅ ଦେଲେ ପିଠା ସହଜରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶାଳପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଶାଳପତ୍ର ଦେଇ ପିଠା ପୋଡ଼ିଲେ ପିଠାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶାଳପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପିଠା ପୋଡ଼ିବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବେ, ପତ୍ର ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ଟିକେ ସେକି ଦେବେ, ପତ୍ର ନରମ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ କୁକର ତଳେ 2-3ଟି ପତ୍ର ଦେବା, ପତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଘିଅ ଦେବେ। ଘିଅ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଲେ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ପିଠାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପତ୍ର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ପାତ, ଅଳ୍ପ କାଜୁ ଦେବା। ନଡ଼ିଆ ପାତ ତଳେ ଦେଇ ପିଠା ପୋଡ଼ିଲେ ପିଠା ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ପାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁଣୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖି ତେଜପତ୍ରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ପିଠା ଭିତରେ ରହିଗଲେ ପିଠା ଖାଇବା ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବେ, ଜମା ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ତୁଣୀ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ପାଚୁଲାରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ସ୍ପାଚୁଲାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନହେଲେ ଗିନା ପଛପଟେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗେଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ତଳକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଜନ୍ତୁଣୀ ତଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବେ। ତା ଉପରେ ଆମେ ପିଠାକୁ ସଜେଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେମିତି ସଜେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ପାତ, ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ, ଅଳ୍ପ କାଜୁ ଦେଇ ପିଠାକୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସଜେଇ ଦେଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ଲାସରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ନଡ଼ିଆ ତଳକୁ ଦାବିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ପୋଡ଼ିବା, ପିଠା ଉପରୁ ନଡ଼ିଆ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେବା। ପତ୍ର ଦେଲେ ପିଠାର ବାମ୍ଫ ପିଠାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁ ରେଡି କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ କୁକରର ଲିଡ୍ ଲଗେଇବା। ଲିଡ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ରହିବ, କେବଳ ହୁଇସିଲ୍ ବା ସିଟିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇବା। ପ୍ରଥମେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ବସେଇବା। ପିଠା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି 35ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା। 40 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ଚାରିପଟର କଲର୍ ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଠା ପୋଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଗୋଟେ ଫର୍କ ନହେଲେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କଡ଼ରୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍କରେ ଜମା ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା, ମଝିରେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିପଟରୁ ଟିକେ ବାହାର କରିବା। ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ପିଠାର ତଳପଟକୁ ପୋଡ଼ିବା। ଆଜି ଆମେ ପିଠାର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ନେବା। ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁହା ତାୱା ନେଇଛି। ତାୱା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଘିଅ ଲଗେଇବା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ରଖିବା। ପତ୍ର ଉପରେ ପୁଣି ଘିଅ ଲଗେଇ ତା ଉପରେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଲେ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାୱା ଉପରେ ପିଠାକୁ ରଖି ପୋଡ଼ିବେ, ପିଠା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଓଲଟାଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକରର ତଳପଟ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଜମା ପିଠା ତଳପଟକୁ ପୋଡ଼ି ନାହିଁ। ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାମାନେ ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି କୁକରକୁ ଢାଙ୍କି 15 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ି ନେବା। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପିଠାର ତଳପଟକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପୋଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ପିଠାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲି। ପିଠା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ପିଠାର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ, ସାଇଡ୍ ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପୁରା କାଠ ଚୁଲି ପୋଡ଼ପିଠା ପରି ଲାଗୁଛି। ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଶାଳପତ୍ରର କାଠି ଥିଲେ କାଠି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଇ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ କୁକର ନେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ସମୟ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିବ।
ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ରାତିରେ ବନେଇବେ, ରାତି ସାରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପିଠାକୁ କାଟି ଖାଇବେ। ତାହେଲେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସୁଥିବା ରଜରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।